Hello, good morning, all of you. Am I audible? Good morning. Yes, sir. Yes, okay, okay, very good. I think time is over. So, shall we start our lecture? Yes, sir. Yes. Shall we start our lecture? Yeah, sure. Yeah, okay, okay. तुम्हाला काल इन्स्ट्रक्शन्स दिलते की आज येताना तुम्ही एक सेपरेट 100 पेजेस स्क्वायर नोटबुक घेऊन या म्हणून. येस, घेऊन आलेत सर्व मुलं? Yes, sir. ओके. पहिले पेज सोडा. गो टू द सेकंड पेज. Go to the second page. Okay. On the top of page, write down the first unit number 1, semiconductor physics. पेजचं जे टॉप आहे तिथं तुम्ही युनिट नंबर 1 नोट डाउन करा. युनिट नंबर 1 सेमीकंडक्टर फिजिक्स. पहिला जो चॅप्टर आहे सेमीकंडक्टर फिजिक्स तो आपण स्टार्ट करतो इथं. येस, दिसते तुम्हाला? माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, very good. Write down the unit number 1, semiconductor physics. After that, below this, you can draw this table and write down the syllabus of first chapter. हा एक टेबल छोटासा ड्रॉ करा आणि हा जो टेबल आहे तो तुम्ही नोट डाऊन करा. फर्स्ट चॅप्टरचा सिलेबस. थोडंसं फास्ट हे करा. विजिबल आहे क्लिअरली आता अजून जास्त? यश जाधव. हाँ सर. हा, स्क्रीन दिसते का? आता फुल स्क्रीन? हाँ दिसते हा, पटकन पटकन उरका. टेबल ड्रॉ करा हा छोटासा. फर्स्ट चॅप्टरचा सिलेबस नोट डाऊन करून हाँ घ्या. चालेल. संकेत.
प्रियांका पवार आहेत ना प्रेझेंट? समृद्धी घेताय ना लिहून? Yes, sir. सुरेखा कोळी, Yes, sir. Unit number 1, semiconductor physics, serial number 1.1, subunits, classification of solids. Next, Fermi level. Here we discuss only definition of Fermi level. After that, Fermi-Dirac distribution function. Fermi-Dirac distribution function. Only introduction. हाँ बोला की हाँ बोल की कॉलेज मध्ये आलो. मला सांगितलं हाँ ओव्हर. यस ओव्हर. Yes, झालं का? Yes, sir. झालं सर्वांचं? Yes, sir. नक्की? Yes, Yes, sir. Okay, okay. Shall we go to the next point? Okay. After that, you can write the assignment questions. या चॅप्टर वरती तुम्हाला कोणते कोणते क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकते ते क्वेश्चन्स तुम्ही राईट डाऊन करून घ्या. राईट डाऊन द असाइनमेंट क्वेश्चन्स. Assignment questions. Write down the first question based on this chapter. Write down the first question. देवदीत question पहिला. Yes, sir. Okay. First question. Classify conductor. Classify conductor, comma insulator and semiconductor on the basis of energy band structure. I repeat, मी पुन्हा एकदा क्वेश्चन रिपीट करतोय. क्लासिफाय कंडक्टर, कॉमा insulator and semiconductor on the basis of energy band structure. Energy band structure. This is the first question. This question for 3 marks. हा क्वेश्चन तुम्हाला फक्त आणि फक्त 3 मार्कालाच विचारला जाऊ शकतोय. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. पहिला झाला सर्वांचा क्वेश्चन? Yes, sir. का कोणाचा राहिलाय? झाला सर. झाला सर. झाला? दुसरा सांगू देत?
Okay. Oh, Second sir. question. Yes, sir. State. 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 Fermi-Dirac state. Fermi-Dirac. Capital DIRAC. State. Fermi-Dirac probability function. Fermi-Dirac probability function. Question mark. Question mark. Mark the Fermi level for. Mark the Fermi level for 1. त्याच क्वेश्चन मध्ये 1. An intrinsic semiconductor. An intrinsic semiconductor. INTRINSIC. An intrinsic semiconductor. 2. N-type semiconductor. And 3. P-type semiconductor. मी पुन्हा एकदा हा क्वेश्चन रिपीट करतोय. स्टेट फर्मी डिरॅक प्रोबॅबिलिटी फंक्शन. फर्मी डिरॅक प्रोबॅबिलिटी फंक्शन काय आहे आपल्याला स्टेट करायचं आहे. क्वेश्चन मार्क. मार्क द फर्मी लेवल फॉर 1. an intrinsic semiconductor, 2. n-type semiconductor and 3. p-type semiconductor. आपल्याला फर्मी लेवल जे आहे ती ड्रॉ करायची आहे. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये कुठे असेल, एन टाइप मध्ये कुठे असेल आणि पी टाइप मध्ये कुठे असेल. ओके. सेकंड क्वेश्चन. ओके, गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट फर्मी लेवल. क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट फर्मी लेवल. शो दैट फर्मी लेवल in an. Show that Fermi level in an intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor lies, LIES, lies halfway between a. Halfway, HALF, halfway between a valence band and conduction band. Valence band and conduction band. Again, this question for 3 marks. Over. सर सेकंड क्वेश्चन किती मार्कला आहे? 3 mark. First question for 3 marks, second question again 3 marks, and third question again 3 marks. Next question, question number 4. Question number 4. Effect of impurity on. Effect of impurity on Fermi level in p-type. Effect of impurity on Fermi level in p-type and n-type semiconductor. P-type and n-type semiconductor. Full stop. Explain with neat diagram. Explain with neat diagram. काय डाउट? क्वेश्चन नंबर 4. एनी डाउट? No, sir. यस यस, काय म्हणता?
यश हा काय प्रॉब्लेम नाही सर. ओके. दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. हा क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला 3 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट इज हॉल इफेक्ट? व्हॉट इज हॉल इफेक्ट? व्हॉट इज हॉल इफेक्ट? What is Hall effect? Question mark. Derive the relation for derive the relation for derive the relation for Hall voltage. Derive the relation for Hall voltage and Hall coefficient. Hall voltage and Hall coefficient. I repeat, what is a Hall effect? Question mark. Derive the relation for Hall voltage and Hall coefficient. This question is very important. This question for 5 marks. या चॅप्टर मधला हा एकच क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे जो तुम्हाला 5 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. दिस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. डन or Yeah. the last question, question number 6. Applications of Hall effect. Applications of Hall effect. This question for 3 marks. Last question, applications of Hall effect. This question for 5 marks. These are the assignment questions based on the unit number 1, सेमीकंडक्टर फिजिक्स. सेमीकंडक्टर फिजिक्स या चॅप्टर वरचे हे 6 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत आणि त्याच्या पुढे जे मार्क्स दिलेले आहेत तेवढ्याच मार्कला तो क्वेश्चन विचारला जातोय. असं चेंज होणार नाहीये. नसेल तर 5 मार्काचा दुसराच कोणता तरी विचारला आहे आणि 3 मार्काला 5 मार्काचा क्वेश्चन विचारला, असं होत नाहीये. जो हॉल इफेक्टचा क्वेश्चन आहे या चॅप्टर मधला तो क्वेश्चन या चॅप्टर वरती 5 मार्करला विचारला जातोय. दुसरे कोणतेही क्वेश्चन 5 मार्कला विचारले जात नाहीयेत. Okay, over. So now we start our first point. What is the first point? पहिला पॉइंट आपला कोणता आहे? Okay, what is our first point? So first point is the classification of solids. पहिल्या चॅप्टर मधला जो पहिला पॉइंट आहे तो आहे आपला क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. ओके, शॅल वी स्टार्ट? माय स्क्रीन इज क्लिअरली विजिबल? Yes, sir. माझी स्क्रीन तुम्हाला Yes, sir. एकदम क्लिअर विजिबल होते ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So this is our first point, classification of solids. Basically जर का तुम्ही या युनिवर्सचा स्टडी केला, in the universe there is everywhere there is the matter. म्हणजे कुठेही तुम्ही जर बघितलं तर हे जे युनिवर्स आहे, हे जे सर्व आहे पृथ्वी ब्रह्मांड, हे सगळ्याच्या सगळ्या प्रत्येक ठिकाणी काय ऑक्युपाय केलेलं आहे? मॅटर असतो तिथं. काहीतरी समव्हॉट मॅटर आहे. ओके, काय आहे मॅटर? तुमच्याकडे पेन आहे, तो काय आहे? मॅटर आहे. नोटबुक आहे, ते काय आहे? मॅटर आहे. बेंच आहे, ते काय आहे? मॅटर आहे. मीन्स इन द स्पेस, आपलं शेजारी भोवती आपण म्हणतो एअर आहे, स्पेस आहे, पण तिथे काय आहे? तिथं सुद्धा काहीतरी एअर आहे ना. एअर मध्ये सुद्धा काय? डस्ट पार्टिकल्स आहेत, मे बी वेव्स आहेत. मीन्स समवेअर एव्हरीवेअर देर इज द मॅटर. ओके, आता हा जो मॅटर आहे, हा मॅटर आपण क्लासिफाय करू शकतो द डिफरंट वेज. वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण हा मॅटर क्लासिफाय करू शकतो. द फर्स्ट वे, दिस मॅटर वी कॅन क्लासिफाईड ॲज अ सॉलिड, ॲज अ लिक्विड अँड अ गॅस. या 3 कॅटेगरीमध्ये सुद्धा आपण हे जे आहे हे सर्व क्लासिफाय करू शकतो. बट इन युअर सिलेबस देर इज द ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. इथं फक्त आपल्याला सॉलिडचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे. ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बँड.
आपण याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी कन्सिडर करून त्याच्यामध्ये जे एनर्जीचा बँड गॅप असतं, ऑन दॅट बेसिस वी कॅन क्लासिफाय द सॉलिड्स. मग सॉलिडचे जेव्हा आपण एनर्जीच्या बँड वरून जर क्लासिफिकेशन करतो, तेव्हा दिस सॉलिड्स आर क्लासिफाईड इन 3 क्लासेस. 3 टाइप मध्ये या सॉलिडचं क्लासिफिकेशन होतं. मग कोणते कोणते असू शकतात? की ज्याच्यामध्ये आपण एनर्जी गॅप हा जर व्हॅरी केला तर आपल्याला 3 डिफरंट क्लास भेटतात, 3 डिफरंट टाइप्स भेटतात. कशाचे? सॉलिड्सचे. मग ते कोणते कोणते होतं? आय थिंक तुम्हाला 11वीला आणि 12वीला सेमीकंडक्टर फिजिक्स मध्ये हे झालेलं आहे की क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बँड्स. मग कसं असणार ते एनर्जी बँडचं क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड सॉलिडचं क्लासिफिकेशन कसं असणार आहे? फर्स्ट वन इज द इन्सुलेटर्स. पहिले कोण आहेत? इन्सुलेटर्स आहेत. व्हॉट इज द सेकंड क्लास? सेकंड इज द सेमीकंडक्टर. दुसरं कोण आहे? सेमीकंडक्टर आहे. आणि द लास्ट वन इज द कंडक्टर. Insulator, semiconductor and conductor. These are the 3 different types of the solids on the basis of the energy band. एनर्जीच्या बँड वरती आपण जेव्हा सॉलिडचे 3 टाइप करतो, तेव्हा तो पहिला असतो इन्सुलेटर असतो, दुसरा असतो तो सेमीकंडक्टर असतो, आणि तिसरा असतो तो कंडक्टर असतो. ओके, सो वी स्टडी वन बाय वन. पहिला जो टाइप आहे इन्सुलेटर, त्याच्यामध्ये काय डिटेल स्ट्रक्चर आहे किंवा हाऊ वॉज द बँड स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्शन बँड, फॉरबिडन अँड बँड अँड व्हॅलन्स बँड इन द इन्सुलेटर. इन्सुलेटरमध्ये हे 3 बँड्स कसे असणार आहेत, तुमच्या सेमीकंडक्टरमध्ये हे 3 बँड्स कसे असणार, आणि कंडक्टरमध्ये हे 3 बँड्स कसे असणार, हे आपण वन बाय वन स्टडी करूया. ओके, सो शॅल वी स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज द इन्सुलेटर. इन्सुलेटर कशाला म्हणायचं? या इन्सुलेटर मध्ये एनर्जी बँड्स कसे असतात? इन केस ऑफ इन्सुलेटर्स द फॉरबिडन एनर्जी बँड इज वाइड. Okay, if we observe the first figure, in the first figure there is the structure of insulator. बँडचं जे स्ट्रक्चर आहे ते इन्सुलेटरचं आहे. बघा तुम्ही फर्स्ट फिगर जर ऑब्झर्व केली, स्क्रीन इज विजिबल ना? तुम्हाला स्क्रीन एकदम क्लिअर विजिबल होते ना? Yes, sir. हा, yes, yes, sir. तुम्ही हा होते ना क्लिअर विजिबल? Yes, sir. हो सर. माझं तुम्हाला एकदम व्यवस्थित ऐकू पण येते ना? कारण आता ऍक्च्युअली सिलेबसला आपण स्टार्ट केलेला आहे, नाहीतर ऐकू येत नाही, तिसरंच काहीतरी चाललंय आणि माझं इकडे काहीतरी वेगळं चाललंय, असं होऊ नये. सर्वांना एकदम क्लिअरली ऑडिओबल आणि व्हिडिओ हे आहे ना क्लिअर? ओके आहे असं मी कन्सिडर करतो. ज्याला प्रॉब्लेम आहे त्यांनी मला मेसेज टाका किंवा सांगा मधूनच, काय अडचण आहे. ओके ओके, इफ यू ऑब्झर्व द फर्स्ट फिगर, इन द फर्स्ट फिगर देर इज द इन्सुलेटर. ही इन्सुलेटरची पहिली फिगर आहे. In that figure there is the 3 different bands. First band is the conduction band, second band is the forbidden band, and the last and third band is the valence band. हे 3 बँड आहेत. मग टॉप मोस्ट अँड अप्पर बँड कोणता आहे तुमचा? कंडक्शन बँड आहे. सेकंड बँड फॉरबिडन बँड, किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो इन द अदर टर्म एनर्जी बँड असं सुद्धा म्हणू शकतो. अँड लास्ट अँड ॲट द बॉटम देर इज द व्हॅलन्स बँड. सर्वांना माहिती आहेत का हे बँड म्हणजे काय असते? ते बँड म्हणजे हे काय असते हे माहिती आहेत का सर्वांना? एनर्जी बँड काय, सॉरी कंडक्शन बँड काय असतो, फॉरबिडन बँड काय असतो, व्हॅलन्स बँड काय असतो, हे माहिती आहे का सर्वांना? येस, टेल मी, माहिती आहे का सर्वांना? बरं हे स्टडी तर केलं का याच्या आधी? येस सांगा मला. मला म्हणजे नसेल तर तुम्हाला हे रिवाइज करायला बरं, सांगायला बरं. जर स्टडी केला असेल तर आपण कंटिन्यू करूयात, नसेल तर मला ते सांगायला बरं. क्विक फास्ट रिस्पॉन्स द्या, फास्ट. आहे का, केले का स्टडी तुम्ही? बँड्स म्हणजे काय असतात हे माहितीत का तुम्हाला? येस टेल मी. इन केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही स्टडी केला होता. काय स्टडी केला? Yes, sir. येस, की ऍटम असतो आणि एखादा सेल असतं, त्याच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्स असतात, मग एनर्जी लेवल्स असतात. जे आतमधली असते ती पहिल्यांदा एनर्जी लेवल फिल्ड होत असते त्या इलेक्ट्रॉनच्या एनर्जीनं, त्याच्यानंतर पुढची एनर्जी असते. तुम्हाला ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माहिती आहे ना? 1s 2d 3d ते 3p माहिती आहे ना? हे सर्व तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. Yes, sir. एखादा ऍटम असेल तर Yes, त्याच्या sir. भोवती जर पहिली Yes, जर sir. ऑर्बिट असेल तर पहिल्या ऑर्बिट मध्ये पहिले इलेक्ट्रॉन सगळे फिलअप होत असतात.
ते कम्प्लीट झाल्यानंतर दुसरं ऑर्बिटला जात असतं, तिसऱ्या ऑर्बिटला जात असतं. पण जेव्हा इलेक्ट्रॉन फिलअप होत असते ते आतमध्ये पहिल्यांदा कम्प्लीट होत असते, त्याच्यानंतर त्याच्या पुढच्या लेवलला, त्याच्यानंतर त्याच्या नेक्स्ट लेवलला. जर का एखादी व्हॅकंट असेल तर ते एकदम आउटर मोस्टला असतं. मग ते जे इलेक्ट्रॉन्स असते त्यांची एनर्जी असते, ते जी एनर्जी असती त्या एनर्जीवरनं हे व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड हे 2 डिफरंट बँड फॉर्मड झालेले असतात. ओके, ठीक आहे. मग आता काय सांगतोय आपण इन्सुलेटर मध्ये, काय सांगतोय की इन केस ऑफ द इन्सुलेटर द सेंटर बँड फॉरबिडन बँड इज वाईड. हा जो मधला फॉरबिडन बँड आहे ना तो खूप मोठा आहे. म्हणजे कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड ह्या 2 बँडच्या मध्ये स्पेस खूप जास्त आहे आणि त्या बँडला आपण कोणता बँड म्हणतो, ह्या दोन्हीच्या बँड मधला फॉरबिडन बँड म्हणतो आपण. ओके, इट व्हॅरीज फ्रॉम 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे जर का आपल्याला व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जायचं असेल किंवा कंडक्शन बँड मधून जर व्हॅलन्स बँड मध्ये जायचं असेल तर आपल्याला किती एनर्जी लागते, तर ती एनर्जी लागते 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, एवढी एनर्जी आपल्याला लागते. ड्यू टू दिस फॅक्ट इलेक्ट्रॉन्स कॅनॉट जम्प फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू द कंडक्शन बँड. दिस स्पेस इज व्हेरी वाईड. हा जो फॉरबिडन बँड आहे ना हा खूप मोठा आहे, त्याच्यामुळं तुमचा जो इलेक्ट्रॉन आहे, दिस इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेझेंट ऍट व्हॅलन्स बँड, व्हॅलन्स बँड मध्ये तुमचा इलेक्ट्रॉन आहे, तो इलेक्ट्रॉन इझिली जम्प होत नाहीये. कुठून कुठं, व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जर तो इझिली जम्प नाही झाला तर एनर्जी बाहेर येत नाहीये. म्हणजे एनर्जी इमिट होत नाही. इमिट होणे म्हणजे काय, बाहेर पडणे, एनर्जी बाहेर पडत नाहीये. त्याच्यामुळे इन्सुलेटर मधून आपल्याला करंट कधीच बसत नसतो. जेव्हा व्हॉट एव्हर इन्सुलेटर मटेरियल्स असतील त्याला आपण जर टच केलं तर तिथं करंट बसतो. हा, तुमच्या हातामध्ये एक नोटबुक आहे, ते नोटबुक आहे ते कंडक्टर आहे, सेमी कंडक्टर आहे का इन्सुलेटर आहे हो, काय आहे? येस, टेल मी, काय आहे तुमच्याकडे जी नोटबुक आहे? इन्सुलेटर आहे. इन्सुलेटर. एखादा वूडचा लाकडाचा ठोकळा घेतो आपण, लाकूड असतं, लाकड ते कशाचं असतं, इन्सुलेटरचं असतं. प्लास्टिक काय असतं, ते इन्सुलेटर असतं. मग हे जर इन्सुलेटर असतील तर त्यांच्यामध्ये काय असते, तर फॉरबिडन बँड हा मोठा असतो, त्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन जम्प करत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला करंट बसत नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी काय होत नसती, पास होत नसते. ओके, इन इन्सुलेटर्स द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड व्हेरी टाइटली टू देअर पॅरेंट ॲटम्स. Even in the presence of electric field, electrons do not move from valence band to the conduction band. If we increase the temperature of that insulator, then there is somewhat electrons jump from the valence band to the conduction band. Then we call this is the poor conductor at high temperature. Okay, इथं काय सांगितलेलं आहे तुम्हाला की जे व्हॅलन्स बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलन्स बँड मधल्या पॅरेंट ॲटमला कशा असतात, एकदम टाइटली अटॅच्ड असतात. कशा असतात, टाइटली अटॅच्ड असतात. ते इझिली सर तुमचा माईक म्यूट झालाय, तुम्ही सर म्यूट झाला. हॅलो, हा, आय थिंक आता दिसतंय. ओके, माय व्हॉइस इज ऑडिबल? येस सर. ओके, सांगा जावा. Yes, थँक्यू. sir. असं काय झालं तर सांगा जावा, ते मध्ये झूमचे हे आलती ना जाहिरात संपत आले म्हणून, त्याच्यामुळे तसं प्रॉब्लेम झाला थोडासा. ओके, ठीक आहे. आता काय सांगतो आपण, ठीक आहे, की इन्सुलेटर मधले इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलन्स बँडला टाइटली पॅक असते, त्याच्यामुळे ते जम्प करत नाहीत. पण इफ वी अप्लाय सम टेम्परेचर टू दॅट ऑफ द इन्सुलेटर, जर त्या इन्सुलेटरला काही प्रमाणामध्ये जर आपण टेम्परेचर अप्लाय केलं तर काय होतं, तर काही खूप प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन्स इझिली जम्प होते. कुठून, व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये. मग असे जे काही इन्सुलेटर्स असतात त्यांना आपण काय म्हणतो, पुअर कंडक्टर्स. कधी, ऍट हाय टेम्परेचर.
इफ वी टेक वन एक्झाम्पल, आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊयात की ते इन्सुलेटर आहे, पण जर का आपण त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर काय होतं, तर त्याच्यामधून खूप कमी प्रमाणामध्ये करंट हा पास होतो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स हे पास होते, त्याला आपण काय म्हणतो, पुअर कंडक्टर. मग असं कधी कंडिशन होती की इफ वी अप्लाय द टेम्परेचर, हाय टेम्परेचर टू दॅट ऑफ द इन्सुलेटर, देन देर इज द जम्पिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू द कंडक्शन बँड. कधी इफ वी टेक एक्झाम्पल, ओके, आपण प्लास्टिक घेतो बघा, घेतो. बेसिकली प्लास्टिक जे असतं ते सॉलिड फॉर्म मध्ये असतं. इफ वी अप्लाय टेम्परेचर टू दॅट ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिकला जर आपण काही टेम्परेचर अप्लाय केलं तर ते सॉलिडच राहतं का, त्याचं लिक्विड फॉर्म मध्ये होतं का, त्याचे एअर मध्ये किंवा व्हेपर मध्ये होतं, काय त्याचं चेंज होतं, स्टेट चेंज होती का सेमच राहते स्टेट? मेल्ट होतं, ते लिक्विड होतं. मेल्ट होतं, ते काय होतं, फ्लुइड होतं, म्हणजे सॉलिडचं काय होतं, लिक्विड होतं. लिक्विड होतं म्हणजे काय होत असतं, जेव्हा आपल्याकडे एखादं प्लास्टिक मटेरियल असतं त्याच्यामधले जे ऍटम्स आणि इलेक्ट्रॉन्स असते ते त्या मटेरियलच्या आतमध्ये मोबिलिटी, म्हणजे ते फिरत असतात का जागेवर, एका जागी टाईटली पॅक असते, तो एका ठिकाणी पॅक असते, तर ते मोबिलिटी ते फिरत नसते त्याच्यामध्ये. पण जेव्हा आपण त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज करतो, हीट देतो त्याला, ते काय होतं, लिक्विड फॉर्म मध्ये होतं. जेव्हा ते लिक्विड फॉर्म मध्ये होतं तेव्हा ते काय होत असतं, कंटिन्यू फ्लुइड झाल्यानंतर कंटिन्यू त्याचे पार्टिकल एकमेकांमध्ये फ्री मध्ये मोबिलिटी होत असते, फिरत असते. त्याच्यामुळं जेव्हा ते मोबिलिटी मध्ये येत असते, जेव्हा त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स फिरत असते, तेव्हा तिथं काही प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँडला जात असतात आणि तिथं काही प्रमाणामध्ये करंट पास होत असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, पुअर कंडक्टर्स. ओके, ठीक आहे. मग जर आता एखादं आपल्याला बेसिक एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं की तुम्ही हे एक इलेक्ट्रॉन आहेत, आपण स्वतः एक इलेक्ट्रॉन आहे, आणि मी म्हटलं की तुम्ही या नदीच्या एका तीरावरून दुसऱ्या बाजूला, एका बाजूवरून दुसऱ्या बाजूला उडी मारा, तर शक्य आहे का हो तुम्हाला, ते शक्य आहे का? यस, टेल मी, शक्य आहे का की नदीच्या एका नाही. बाजूवरून दुसऱ्या बाजूवरती No, तुम्हाला sir. म्हटलं उडी मारा, तर तुम्ही मारू शकता का उडी? नाही मारू शकत. का? तर आपल्याकडे तेवढी एनर्जी आहे का? नाहीये. म्हणजे इन्सुलेटर मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असते त्यांच्यामध्ये तेवढी एनर्जी नसते की ते इझिली जम्प करू शकतील व्हॅलन्स बँड कडून कंडक्शन बँड कडे. पण तुम्ही शेतामध्ये गेला तर शेतामध्ये एक पाण्याचा छोटासा दंड असतो, पाट म्हणतो आपण, पाण्याचा पाट असतो छोटासा, आणि तुम्हाला म्हटलं की त्याच्यावरून उडी मारा, तर तुम्ही जम्प करचाल का हो त्याच्यावरून? इझिली जम्प करचाल, इझिली जम्प करचाल का नाहीये, कारण ते छोटस असतं ना. मग म्हणजे तिथं तुमचा फॉरबिडन बँड हा कसा असतो, स्मॉल असतो, आणि त्याच्यामध्ये तुमचे इलेक्ट्रॉन्स इझिली जम्प करतात. ही कंडिशन कुठं असते, सेमी कंडक्टर मध्ये असते, की जिथं तुमचा फॉरबिडन बँड हा छोटा असतो, स्मॉल असतो. बट इफ वी गो टू द कंडक्टर, कंडक्टर मध्ये काय असतं, असं मध्ये फॉरबिडन बँडच नसतो, तो अब्सेंट असतो. व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड हे एकमेकांवरती काय झालेले असतात, ओव्हरलॅप झालेले असतात. म्हणजे लक्षात येतं का, एनर्जी कुठं जास्त लागते, जिथं बँड जास्त आहे तिथे एनर्जी जास्त लागते. येस, ओके, दिस इज द insulator. In case of semiconductor, forbidden band is very small. If we observe the second figure, this second figure for the semiconductor, if we observe here, forbidden band is small as compared to the insulator. Insulatorच्या कंपेअर मध्ये सेमीकंडक्टर मध्ये तुमचा फॉरबिडन बँड कसा आहे, व्हेरी स्मॉल आहे. The energy of semiconductor is varies from 0.2 electron volt to 2.5 electron volt. आपल्याला व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जाण्यासाठी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर मध्ये एनर्जी आपल्याला कितीच्या रेंज मध्ये पाहिजे, 0.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 2.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, एवढीच एनर्जी आपल्याला लागते. ओके, ठीक आहे. मग सेमीकंडक्टरची डेफिनेशन आपण डिफाईन करताना हाऊ वी डिफाईन द सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टरची डिफाईन करताना कशी आपण डिफाईन करणार आहे की यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर हे इन्सुलेटर सुद्धा नसतात आणि सेमीकंडक्टर हे कंडक्टर सुद्धा नसतात. या दोन्हींच्या मधलं जे मटेरियल असतं त्याला आपण काय म्हणतो, सेमीकंडक्टर म्हणतो. मग डिफाईन करताना आपण काय कसं करणार, अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज वन whose electrical properties lies between the insulators and the conductors.
सेमीकंडक्टर हे असे मटेरियल्स असते की त्यांची इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही इन बिटवीन द इन्सुलेटर अँड कंडक्टर ह्या दोन्ही मटेरियलच्या मधल्या प्रॉपर्टी असतात कुणाच्या या सेमीकंडक्टरच्या. When we apply the small amount of electric field, external electric field to that of the semiconductor, then they easily jump the electron from valence band to the conduction band. जर का आपण एखाद्या if we take a semiconducting material and if we apply small amount of external electric field to that of the semiconductor, त्या जो semiconductor आपण घेतलेला आहे त्याला जर आपण खूप कमी प्रमाणामध्ये जर एनर्जी अप्लाय केली तर आपला इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये इझिली जम्प करत असतो. सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर युअर चार्ज कॅरियर्स आर बोथ, दोन चार्ज कॅरियर्स असते त्याच्यामध्ये, इलेक्ट्रॉन ॲज वेल ॲज होल्स. होल्स सुद्धा चार्ज ट्रान्सफर करतो आणि इलेक्ट्रॉन सुद्धा चार्ज ट्रान्सफर करत असते. कुठं? सेमीकंडक्टर मध्ये. सो सिलिकॉन अँड जर्मेनियम दीज आर द टू एक्झाम्पल्स ऑफ द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचे दोन एक्झाम्पल कोणते आहेत? सिलिकॉन आणि दुसरं आहे ते जर्मेनियम. सो व्हॉट इज द बँड गॅप ऑफ सिलिकॉन? व्हॉट इज द बँड गॅप ऑफ सिलिकॉन? दिस टर्म इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एमसीक्यू. एमसीक्यू साठी हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. The band gap energy of silicon is 1.1 electron volt. 1.1 electron volt ही सिलिकॉनची बँड गॅप आहे. अँड व्हॉट इज द बँड गॅप एनर्जी ऑफ जर्मेनियम? जर्मेनियमची बँड गॅप एनर्जी किती आहे? 0.7 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ही जर्मेनियमची बँड गॅप एनर्जी आहे. म्हणजे काय आहे हो? म्हणजे आपण सिलिकॉन ॲज अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल घेतलं, सिलिकॉन ॲज अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल म्हणून जर का आपण घेतलं तर सिलिकॉनचे पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन्स कुठे असणार आहेत? व्हॅलन्स बँडमध्ये. मग त्यांना कंडक्शन बँडमध्ये जम्प करण्यासाठी किती एनर्जी लागणार आहे? तर 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी लागणार आहे. समजा आपण जर्मेनियम ॲज अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल घेतलं तर त्यांना व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड जम्प करण्यासाठी किती एनर्जी लागणार आहे? 0.7 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जी तिथं लागणार आहे. ओके ओके. And the last, conductors. In case of conductors, if we observe this figure, in this figure if we observe carefully, then there is only two bands, not a three bands. इथे फक्त दोनच बँड्स आपल्याला ऑब्झर्व होते, तिसरा बँड नाहीये. मीन्स ते दोन बँड कोणते आहेत? फर्स्ट वन इज द व्हॅलन्स बँड अँड द सेकंड वन इज द कंडक्शन बँड. इन केस ऑफ कंडक्शन बँड कंडक्टर्स देर इज फॉरबिडन बँड इज अब्सेंट. त्याच्यामध्ये फॉरबिडन बँड नसतो, तर फक्त दोनच बँड असते. पहिला आहे तो तुमचा व्हॅलन्स बँड आणि दुसरा बँड आहे तो तुमचा कंडक्शन बँड. सो इन केस ऑफ कंडक्टर्स युअर व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड आर ओव्हरलॅप ऑन इच अदर. एकमेकांवरती काय झालेले असतात? ओव्हरलॅप झालेले असतात. आय थिंक आपला टाइम संपत आलेला आहे इथं, तर आपण काय करूयात, लेक्चर पुन्हा जॉईन करणार तुम्ही? तुम्ही पुन्हा जॉईन करणार? येस. चालेल. येस. कंडक्टर राहिले ते जर आपण इथं सोडलं तर मग उद्या कसं कंटिन्यू करणार? एक 2च मिनिटं मी पुन्हा अजून घेतो. नेक्स्ट आता लगेच तुम्ही जॉईन करा नंतर ना, आणि मग आपण थांबूयात. ते कंडक्टर तेवढं घेऊयात आणि आपण थांबूयात. ओके.